relevant costing. So what do you mean by relevant costing? Only the relevant costs are considered for decision making. Only the relevant costs are considered for decision making. Which means, what is relevant cost? The next question is, okay, so under relevant costing, what will it be? What will we do? We will consider only the relevant cost. Only the relevant costs are considered for decision making. Fine. So what is this relevant cost? The relevant cost is the cost relevant to the particular decision. Okay. So it is cost relevant to a particular decision. Okay. It may include a few variable cost. It may include specific fixed cost, which is specifically related to that particular decision. It can be a specific fixed cost and it can be opportunity loss. For a particular decision, if you are foregoing another alternative, that also becomes a relevant cost for the decision. Okay. So this is an extension of marginal costing where we consider only relevant cost for taking certain major decisions. So I have shared the questions to you. There are totally 4 questions in it. All these sums are picked from the CA textbook. Okay. All the 4 sums are picked from the CA textbook. With respect to your past scanners, I didn't find much questions in relevant costing, but still these 4 sums are very interesting and important. So please take question number 1. Please take question number 1. All these questions, all the 4 questions are from the CA textbook. Right. So what is told in this sum? A company had been making a mission to order for a customer, but the customer has since gone into liquidation. There is no prospect that any money will be obtained from the winding up of the company. Cost incurred till date in manufacturing the machine are 50,000. Progress payments of 15,000 has been received from the customer prior to liquidation. The sales department has found another company willing to buy the machine for 34,000 once it has been completed. To complete the work, the following cost will be incurred. Material, these have been bought at a cost of 6,000. They have no other use. If the machine is not finished, they will be sold for a scrap of 2,000. Further, labor cost will be 8,000. Labor is in short supply. If the machine is not finished, the workforce will be switched to another job, which will earn 30,000 in revenue. Incur direct cost, not including labor, of 12,000 and absorb the fixed overheads of 8,000. Consultancy fees of 4,000. If the work is not completed, the consultant's contract will be cancelled at a cost of 1,500. General overheads of 8,000 will be added to the cost of additional work. Should the new customer's offer be accepted, prepare a statement showing the economics of the proposition. சரி, இப்ப இங்க அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கறத முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்னெல்லாம் சொல்றாங்க? நம்பர் 1, காஸ்ட் இன்கர்ட் டில் டேட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் த மிஷினரி. அப்படின்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ண போறது? தே ஆர் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சர் அ மிஷினரி. ஓகேவா? அதுக்கு இது வரைக்கும் அவங்க இன்கர் பண்ண காஸ்ட், நான் ஒரு மிஷினை ரெடி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது எந்த மிஷினா வேணா இருக்கலாம், ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் மிஷினா இருக்கலாம். அந்த ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் ரெடி பண்றதுக்கு ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் எனக்கு இப்ப வரைக்கும் காஸ்ட் 50,000. அந்த வேலையை எனக்கு ஒருத்தங்க கொடுத்திருப்பாங்க தெரியுமா, அவங்க எனக்கு 15,000 பேமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப வரைக்கும். ப்ராக்ரஸ் பேமெண்ட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த கஸ்டமர். ஆனா அந்த கஸ்டமர் என்ன ஆயிட்டாங்க? தே ஹாவ் கான் இன்டு லிக்விடேஷன். அப்படின்னா அவங்களால நமக்கு ஃபர்தரா பே பண்ண முடியாது. லிக்விடேஷன்னா தே ஆர் வைண்டிங் அப் தியர் கம்பெனி, பேங்க்ரப்சி. சோ என்ன ஆறுது? அவங்களுக்காக நான் மிஷின் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
அவங்களுக்காக நான் மிஷின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அதுக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் 50,000 காஸ்ட் ஆயிருக்கு. அவங்க எனக்கு 15,000 கொடுத்தாங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா, ஆல் தோஸ் ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். இட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த பாஸ்ட். காஸ்ட் ஆஃப் த பாஸ்ட் பழசு வந்து யூ கேனாட் சேஞ்ச் த பாஸ்ட் இல்லையா? நேத்திக்கு நமக்கு கிளாஸ் இல்ல, இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ் ஷெட்யூல் முதல்ல 8ன்னு அப்புறம் 9ன்னு. So all this cannot be changed. Past cannot be changed. So historical cost or cost of the past. இது வரைக்கும் நான் 50,000 செலவு பண்ணேன், இது வரைக்கும் நீ 1 கோடி வேணாலும் செலவு பண்ணிக்கோ. ஆனா historical cost is cost of the past, which is irrelevant for decision making. ஆல்ரெடி செலவு பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அது ரைட்டா தப்பான்ட்டு ஆல்ரெடி நீங்களா சிஎம்ஏக்கு என்ரோல் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அது ரைட்டா தப்பான்னு யூ கேனாட் அனலைஸ். கரெக்டா? என்ரோல்டு இஸ் என்ரோல்டு. So you cannot analyze a decision after incurring the cost. So historical cost is cost of the past, which is irrelevant for decision making. Okay. So அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க தெரியுமா? காஸ்ட் incurred till date 50,000, progress payments 15,000. It is irrelevant. You can ignore that. You can just read it as a story. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹாஸ் ஃபவுண்ட் another company. ஏன்னா நான் ஒரு மிஷினை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுக்கு ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ கஸ்டமர் இல்லையா? நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு மிஷினை ரெடி ஆக்கின்னு இருக்கேன். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அதுக்கான ஒரிஜினல் கஸ்டமர் வாங்க போறது இல்லைன்னு தெரிஞ்ச அப்புறமா ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் another கஸ்டமர் டு செல் தட் பர்டிகுலர் மிஷினரி. அதுக்கு சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஹெல்பிங். சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றது? ஹாஸ் ஃபவுண்ட் another company who is willing to buy the machine for 34,000 once it is completed. அது இன்னும் முடியல. சோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 34,000க்கு வாங்கிக்கிறதுக்கு there is a person. Okay, so there is a customer, prospective customer is found. Okay, so the prospective customer is willing to buy the machinery for rupees 34,000. So இது prospective activity அப்படின்னா this becomes relevant, right? Next, இப்ப ஒரு காஸ்டா பாருங்க. இந்த prospective customer who is willing to buy at 34,000, நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? எனக்கு நான் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர், நான் யாரோ ஒருத்தனுக்கு பண்ண வேற ஒருத்தன் வந்து வாங்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கான். he has quoted a price 34,000. நான் வந்து அவனுக்கு அந்த 34,000க்கு கொடுக்கலாமா இல்ல அது அடிமாட்டு விலை? நோ, ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ பெட்டர் கஸ்டமர் அப்படின்ட்டு ஐ ஹாவ் டு வெயிட்டா? அதுதான் கொஸ்டின். ஓகே, சோ இப்ப கம்மிங் டு த காஸ்ட் டீடைல்ஸ். என்னெல்லாம் காஸ்ட் இருக்கு? மெட்டீரியல், these have been bought at a cost of 6,000 அப்படின்னா நான் அதை ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுட்டேன். திருப்பி சொல்றேன், காஸ்ட் ஆஃப் த பாஸ்ட் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட். அதை யூ கேனாட் ரிவர்ஸ். சோ நான் மெட்டீரியல் 6,000 ரூபாய்க்கு வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அதை யூஸ் பண்றேன் பண்ணல, குப்பையில போடுறேன் இல்ல வேற யார்கிட்ட கொடுக்குறேன், தட் இஸ் மை டெசிஷன். ஆனா ஐ கேனாட் கோ அண்ட் அனலைஸ் வெதர் தட் 6,000, excuse me, I cannot go and analyze whether the 6,000 is right or not. You have already spent. So you have crossed the stage of analysis. Then they have told they have no other use. If the machine is not finished, they will be sold for a scrap of 2,000. So என்கிட்ட ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருக்குப்பா. அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து நான் முன்னாடியே வாங்கி வச்சுட்டேன். சோ ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட், அதனால அதுக்கு யூஸ் இல்ல. அதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் வந்து யூஸ் இல்ல, ஏன்னா வந்து அது காஸ்ட் ஆஃப் த பாஸ்ட். நான் அதை பத்தி அனலைஸ் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா இப்ப இந்த மெஷினரிய நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன்னா வாங்கறதுக்கு a person is ready for 34,000. அப்ப நான் என்ன பண்ணும்? அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணும். ஆனா அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணாம நான் ஸ்கிராப்புக்கு கொடுத்தா எனக்கு 2,000 வரும். அப்ப that 2,000 is an opportunity loss. அந்த 2,000 rupees is opportunity loss because of meeting this prospective customer. அந்த ரா மெட்டீரியலை
நான் ப்ரொடக்ஷனே பண்ண போறது இல்ல, அவன் வந்து வேண்டான்ட்டு போயிட்டான், சரி தூக்கி எல்லாத்தையும் குப்பையில போடு, எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்ண, எல்லாத்தையும் ஸ்கிராப்ல கொடு அப்படின்னு சொல்லாம ஐ எம் ஃபைண்டிங் a நியூ கஸ்டமர். அந்த நியூ கஸ்டமருக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ரா மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணும். அப்ப எனக்கு அதோட ஸ்கிராப் ரியலைசேஷன் பிகம்ஸ் an opportunity loss. So that is with point A. What I am trying to do now is explain the question. Solution 2 minutesல போட்டுடலாம். Coming to B subdivision. இப்ப நான் அந்த ப்ராசஸ ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ணி அந்த மிஷினரிய கம்ப்ளீட் பண்ண போறேன். அதை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது further labor cost of 8,000 will be incurred. So அது future cost. So it is relevant. நான் அந்த மிஷினரிய கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு laborer is involved and I have to pay him rupees 8,000. So it is relevant. அதுக்கப்புறமா labor is in short supply. If the machine is not finished, the workforce could be switched to another job, which will earn 30,000 in revenue, incur direct cost of 12,000 and absorb the fixed overheads of 8,000. So 30,000 revenue. எப்போ நான் அவங்கள வந்து இந்த வேலையை முடின்னு சொல்லாம இந்த வேலையை அப்படியே தூக்கி குப்பையில போடு, வாங்குறதுக்கு யாரும் இல்ல, நம்ம ஸ்கிராப் தான் பண்ணும், அது நமக்கு லாஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வேற ஜாபுக்கு அசைன் பண்ணா அந்த ஜாப்ல இருந்து எனக்கு 30,000 ரெவென்யூ வரும். ஆனா அந்த ஜாபுக்கு எனக்கு காஸ்ட் 12,000 8,000 கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப்ல எனக்கு 10,000 ப்ராஃபிட். அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப்ல 10,000 ப்ராஃபிட் ஐ ஹாவ் டு ஃபோர்கோ because I want to complete this machinery, because I have a prospective buyer for 34,000. So எனக்கு அந்த B subdivision of laborல ரெண்டு விஷயம் எடுத்துக்கணும். ஒண்ணு, இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு 8,000 காஸ்ட், இந்த வேலையை பண்றதுனால ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப்ல எனக்கு 10,000 நெட்டா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ். அப்ப அந்த லேபரை பொறுத்தவரை ஐ ஹாவ் டு கன்சிடர் 18,000. 8,000 is cost of this job, 10,000 is the loss foregone on the earlier job, on the alternative job. அதுக்கு அடுத்து C subdivision. Consultancy fees is 4,000. If the work is not completed, the consultant's contract will be cancelled at a cost of 1,500. இப்ப கன்சல்டன்ட் வந்து he is giving advices, கரெக்டா, he is giving suggestions. அவங்களுக்கு நம்ம 4,000 ரூபாய் ஃபீஸ் கொடுக்கணுமா, ஓகேவா? அவங்களோட கன்சல்டன்ட் ஃபீஸ் வேண்டாம், நீங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் வந்து பாதியில ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க, அதனால இனிமே உங்களோட சர்வீசஸ் எங்களுக்கு தேவைப்படாது அப்படின்னு நான் சொன்னா ஐ ஹாவ் டு பே தட் பர்டிகுலர் கன்சல்டன்ட் 1,500. சோ இப்ப அவங்களோட சர்வீசஸ் நான் இந்த மிஷினரிய கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இப்ப அவங்களோட சர்வீசஸ் எனக்கு தேவை, ஓகேவா? அவங்களோட ஃபீஸ் வந்து 4,000. அதுல அவங்க விட்டுட்டு போனா 1,500 அப்படின்னா இந்த ஜாப்ல ரீடைன் பண்றதுக்கு நான் அவங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும்? 2,500 தான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். அவங்களோட டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் 4,000. அந்த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் 4,000ல எனக்கு அவங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போனா இட் இஸ் நாட் ஜீரோ. அவங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போனா 1,500 கொடுக்கணும். அப்படின்னா அவங்கள ரீடைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு கொடுக்கணும்? மொத்தமா 4,000 கொடுக்கணும். வேண்டான்னா 1,500 கொடுக்கணும். அப்ப வேணும்னா எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 2,500 கொடுக்கணும். So consultant feesல 2,500 will become relevant. General overheads will be added to the cost of additional work. எப்பவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஜெனரல் ஓவர்ஹெட்ஸ்ங்கிறது apportioned overheads, specific overheads கிடையாது. It is not a specific cost for the project. General overheadsங்கிறது miscellaneous expenses which is allocated to all departments if it is in traditional system, allocated to all products based on the activity if it is an ABC system. ஆனா வந்து இந்த general overheadsங்கிறது miscellaneous expenses. It is not specific to this particular completion of the job order. அதனால you can ignore general overheads as irrelevant cost. அவ்வளவுதான். எனக்கு அந்த prospective customer is offering 34,000. Subtract all your relevant cost only. அந்த relevant cost எல்லாம் subtract பண்ணியும் எனக்கு லாபம் இருந்தா I can give it away to this prospective customer. Question புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Right. So now coming to presentation of the solution. Statement of cost and profit.
So இப்ப I am bothered only about the relevant cost. So அந்த relevant costல என்னெல்லாம் இருக்கு? First, cost of the past you can ignore. அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் காஸ்ட். மெட்டீரியல் காஸ்ட் நான் மெட்டீரியல் ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுட்டேன், அதனால அது ஹிஸ்டாரிக் காஸ்ட், இட் இஸ் இரலவெண்ட். ஆனா இப்ப நான் இந்த ஜாப கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஐ வில் ஹாவ் டு forego on the scrap. So மெட்டீரியல்ல opportunity loss of scrap becomes relevant. So it is 2000 rupees. அதுக்கப்புறம் லேபர் காஸ்ட். லேபர் காஸ்ட்ல further labor cost of 8000 will be incurred. It is specific for this particular job order, so you will include it. அது இல்லாம நான் இந்த ஜாப கம்ப்ளீட் பண்ணாம அந்த இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் லேபர் ஃபோர்ஸ வேற ஜாபுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணா I can make a profit of 10,000. How is that 10,000 coming? 30,000 is the revenue from the alternative job. And the alternative job cost is given as 12,000 and 8,000. So, நான் வேற ஜாபுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணா எனக்கு 10,000 ப்ராஃபிட். அவங்கள இதே ஜாப்ல வச்சுண்டா எனக்கு 10,000 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ். சோ எனக்கு லேபர்ல இட் இஸ் 18,000. அதுக்கப்புறமா கன்சல்டன்சி ஃபீஸ். கன்சல்டன்சி ஃபீஸ் வந்து டோட்டலா 4,000 rupees. அதுல if cancelled, contract cancel பண்ணா 1,500 கொடுக்கணும். அப்ப கான்ட்ராக்ட்ல அவங்கள ரீடைன் பண்ணிண்டா 2,500 கொடுக்கணும். Total consultancy fees is 4,000. So this will be your relevant cost. You can ignore general overheads because it is allocation of cost. Just a minute, I'm not having my calculator beside. Adade. ஒரே ஒரு நிமிஷம் கால்குலேட்டர் இல்ல, இது டோட்டல் பண்ணிக்கலாமே. 22,500 வருதா? 22,500 is your total relevant cost. For this relevant cost, the prospective buyer is willing to pay. Prospective buyer is willing to pay how much? 34,000. அப்ப நான் அந்த ப்ராஸ்பெக்டிவ் பையருக்கு கொடுக்கலாமா? எஸ், யூ கேன் கிவ். யூ ஆர் மேக்கிங் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் 11,500. கரெக்டா? கரெக்டா? Did you understand this sum? That's all. எப்பவுமே ரெலவென்ட் காஸ்டிங்ல சம் வந்ததுன்னா கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோங்க. பிரசன்டேஷன் எதெல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு தெரிஞ்சுட்டா பிரசன்டேஷன் பிகம்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். புரிஞ்சுதா?